محمد والے محمد بلندر صلوات۔ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے خطیب نکتہ دان خطیب آل عمران جناب علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب۔ خوشنودی ہے محمد والے محمد بلندر صلوات۔ اللہ مرمین خاص طور پہ مرزا مشرف صاحب، اس کے علاوہ اس خاندان کے اور ہمارے ساتھ بڑا تعاون خدمت کرتے رہے جناب چشتی صاحب، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم خالق و مالک، اس فاتحہ کا ثواب اس عزا خانے میں، اس گھر میں جتنے عزادار آ رہے ہیں، مالک سب کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ خاص طور پہ ہمارے بزرگوار جو اس خمسے کے بانی تھے، مالک ان کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ اس کے علاوہ ان کے عزیز و اقربا جو بھی اس دار فانی کو چھوڑ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے، مالک سب کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ جتنے ہاتھ اس محکمے سے دعا کے لیے بلند ہیں، کریم اللہ کسی ہاتھ کو خالی واپس نہ کرتا۔ جو بھی منتیں مرادیں حاجتیں لے کے آئے، مالک آپ سب کی حوائج شریعہ کو قبول و منظور فرمائیں، تمام دعاؤں کو استجابت کا دروازہ دکھائیں، سہارا دے درود پاک کریے۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المصدق محمود الاحمد خاتم الاحمد ابی الزہراء محمد طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی منکر فضائلہم و مصائبہم و منکر ولایت امیر المومنین اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وہو اصدق القائلین و قول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بر عظمت آل عزاداران رئیس کربلا و سوکبران اسیران کربلا، اس خمسہ مجالس عزا کے لیے میں نے موضوع رکھا ہے عبادت اور معرفت۔ اپنی انتہائی کم علمی بساط و اوقات کے مطابق اس موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ قبلہ عنوان کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، مقصد ہے مجلس عزا کا بندوں کو اس دہلیز تک لے کے جایا جائے جو دہلیز کائنات کی نجات دہندہ ہے۔ اپنا آپ منوانا مقصد نہیں، بالیان کا اپنا آپ منوانا مقصد نہیں، خالصتاً ممبر رسول پہ کوشش کروں گا کہ جتنی دیر گفتگو کروں، میرا کوشش یہ ہوگی کہ ہر بٹکے ہوئے غر کو دہلیز سیدہ تک پہنچایا جائے۔ تو کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ میں آج چونکہ تمہیدی مجلس ہے تو ان 5 دنوں میں میرا مزاج بھی ہے، اکثریت سارے چہرے میرے اپنے ہو، روز کے میرے سننے والے ہو، انشاءاللہ میں فرقہ نہیں انسانیت پہ گفتگو کروں گا۔ تو آج ابتدائی مجلس میں کہا کرتا ہوں کہ مجلس میں آیا کرنا، بلا تفریق مذہب و ملت مولا حسین کا ذکر سنا بھی کرنا، آ کے بیٹھا بھی کرنا، تاکہ اللہ کو گواہ بنا لے میرا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں ہے۔ ابتدا میں آپ نے ہاتھ بلند کیے، ذہن قریب آ گئے، کیونکہ شاید میرے ذہن
چھوٹا سا پرندہ تھا، نام جس کا ہدہد تھا. ایک شیعہ کے لیے اتنی آگ جلائی گئی. نہیں جو اس جملے میں بولے ہوں گے میں سلام کروں گا. ایک شیعہ کے لیے ویر جی اتنی آگ جلائی گئی کہ شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے. ایک چھوٹا سا پرندہ چونچ میں پانی لے کے جب اس آگ کی طرف بڑھا ہے نا، کسی نے کہا تیرے اس چونچ پانی سے کیا آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے، بجھنی نہیں. کہا پھر جا کیوں رہا ہے؟ جب کہا نا کہ جا کیوں رہا ہے، کہتا ہے میں اس چونچ پانی میں لے کے آگے اس لیے بڑھ رہا ہوں تاکہ اللہ کو گواہ بنا لوں. اور میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرود سے نہیں ہے. میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرود سے نہیں. اس لیے میں منت کر رہا ہوں مجلس میں آیا کر تاکہ اللہ کو گواہ بنا. اور میرا تعلق اس خاندان سے ہے، یزیدیوں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. حیدری، کیونکہ اس شہزادے کی یہ مجلسیں، اس سردار کی یہ مجلسیں ہیں. آج چونکہ تمہیدی مجلس ہے، یہ اس سردار کی مجلسیں ہے جو فرقے کا نہیں. میرے مولا کے جامع چہدم بھی ہے، میرا حسین فرقے کا نہیں، انسانیت کا امام ہے. میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں آج کل ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں، اور یقیناً ہر بندہ دل سے دعا کرے گا. خدا گواہ ہے میرے حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، اہل سنت ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ حد ہے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں. یہ چہلم 7 کروڑ سے اوپر مخلوق اس وقت قبلہ کربلا میں موجود ہے. میں لفظ کہنا چاہتا ہوں، قبلہ ہم نے ہندوؤں میں حسینی دیکھے. ہاتھ نیچے رہا، تکلیف لے کے جاؤں گا. ہم نے ہندوؤں میں حسینی دیکھے، سکھوں میں حسینی دیکھے، قبلہ شیعوں میں حسینی دیکھے، اہل سنت میں حسینی دیکھے، دیوبندیوں میں حسینی دیکھے ہیں. لیکن ظلم والا معاملہ یہ ہے ہر مذہب ہو مسلک میں حسینی دیکھے ہیں، لیکن یزید صرف مسلمانوں میں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مالک عزتوں میں اضافہ کرے. آہستہ آہستہ مومنین بھی آتے جائیں گے، قافلہ بنتا جائے گا. تو بات تو میں نے شروع کی ہے، اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت مجلس میں 2 ہی کام ہوتے ہیں، یا علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں یا میرے مولا حسین کا تذکرہ ہوتا ہے. ان دونوں سرداروں کو ماننے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں. حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے، بات میں کر رہا ہوں، ذمہ دار ہوں اپنے لفظوں کا. یاد رکھ میرے مولا حسین کو ماننے کے لیے غیرت مند ہونا ضروری ہے، علی کی ولایت کے لیے حلال زادہ ہونا ضروری ہے. تقریباً یکم محرم سے کوئی دن ایسا نہیں، اگر کوئی میں ایک صوبے میں نہیں تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، وگرنہ روز میں وزیر آباد پڑھ رہا ہوں. اور آپ کی محبتیں کہ اسی انداز سے، اسی جوش و جذبے سے مجھے سن رہے ہیں کہ مطلب موضوع میں نے شروع کیا ہے عبادت اور معرفت. متوجہ ہیں سر؟ موضوع تھوڑا سا خشک ہے لیکن مشکل کشا کے ماننے والے ہیں. یاد رکھ بات میں ابتدا میں ایک اپنے موضوع سے قریب کرنے کے لیے یاد رکھ عبادت بڑی کرتا تھا ابلیس بھی. ابلیس کی کوئی تھوڑی عبادت ہے سچا، بہت زیادہ عبادت ہے. لعنتی کیوں ہوا؟ عبادت تھی، معرفت نہیں تھی. عبادت تھی، معرفت نہیں تھی. اور یاد رکھ میں الحمدللہ ذمہ دار بندے میرے تحصیل کے، میرے علاقے کے سارے ذمہ دار بیٹھے ہوئے.
बुत परस्ती है, इबादत नहीं। अल्लाह कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों इंस को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। यानी ज़ाते अहलियत वाज़े कर रही है, क्या इंसान मैंने तुझे ये जो लिबास बशरियत अता की है, तुझे अकल अता की, तुझे गोयाई अता की, तुझे बसारत अता की, तुझे समाअत अता की, ऐसे ही नहीं अता की। मेरे साथ रहना, ये मैंने तुझे अता की है सिर्फ अपनी इबादत के लिए। तेरी तख्लीक का मकसद सिर्फ मेरी इबादत है। ज़ाते अहलियत जिस तरह तख्लीक का मकसद इबादत करार दिया, इबादत का मरकज अपनी ज़ात को करार दिया है। जा बजा आपको कुरान में नजर आएगा, अल्लाह कहता है ला ताबुदू इल्लल्लाह, इबादत किसी की नहीं करनी सवाए अल्लाह के, इबादत किसी की नहीं करनी सवाए अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह ये इब्तिदाई मजलिस मैंने जानबूझ के जुल्करनैन जिमा साहब रखा ही मौजू इसलिए, बंदे परेशान हैं कि शिया तौहीद नहीं पढ़ते, शियों को तौहीद आती नहीं, शिया हजरत अली को अल्लाह से मिला देते हैं। मैं इब्तिदाई मजलिस में जुमला कह के आपको करीब करना चाह रहा हूँ, वो शिया नहीं जो हजरत अली को अल्लाह से मिलाए, बल्कि शियत ये है कि अली हमें अल्लाह से मिला रहा है। मेरा अली हमें अल्लाह से मिला दे, करीब है सरकार। हमारी तख्लीक का मकसद है इबादत, और इबादत का मरकज है ज़ाते इलाहा। आप मेरी तरफ मतवज्जे रहिए, इबादत का मरकज क्या है? ज़ाते इलाहा। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं हो सकती, होती नहीं। इबादत सिर्फ अल्लाह की। मुझे इंसाफ से बताओ, ये जो इबादत का मरकज अल्लाह है, अल्लाह मोहताज इबादत है? वो ज़ात मोहताज इबादत है? अल्लाह को शौक है कि बंदे मेरी इबादत करें, फिर बार बार क्यों कह रहे कि इबादत सिर्फ मेरी करना? याद रखना, जुमला दिल पे लिखना कि भला अल्लाह की इबादत बंदे की इज्जत का सबब है। आज तबीदी मेरी मजलिस है, मुश्किल कुशा के मानने वाले हो, इंशाल्लाह निकलेंगे तो आगे 4 जीने और हैं जिन पे मुझे सफर करना है। इबादत अगर अल्लाह की करोगे इसमें तेरी इज्जत है। अल्लाह के अलावा अगर किसी और की इबादत की, अल्लाह के अलावा जो भी है वो शामिल मखलूकात है। कोई तो पढ़ा लिखा होगा जो मेरी बात की कदर करे। जमीर भाई, जितने भी अल्लाह के अलावा है, अगर कोई हैवान है तो वो शामिल मखलूकात है, अगर कोई नबातात है तो वो शामिल मखलूकात है। अल्लाह कहते हैं मैंने तुझे अपनी इबादत का बता के तेरी तौहीन नहीं की, तुझे इज्जतदार बनाया है। मेरे अलावा जिसकी भी इबादत करेगा वो शामिल मखलूकात होगा, और मैंने तुझे शामिल मखलूकात नहीं बनाया, मैंने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया, तो ये तज़लील का बायस नहीं, अशरफ होके कमतर की इबादत करे, आला होके अदना की इबादत करे। जुमला क्योंकि अभी मेरे अजीज ने भी कहे, ये मेरे लिए बायस फख्र है, मैं नुक्ता निकाल लेता हूँ। याद रख, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना ये इंसानियत की तज़लील है। नबी के बाद अली के अलावा किसी और को मानना मज़हब की तौहीन है। मैंने बहुत बड़ा दावा किया, मैंने बहुत बड़ा दावा कर दिया, तो इस दावे के मैं दलाइल अर्ज़ कर दूं। याद रख, अजीब इंसान हर कैटेगरी में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जानते हैं। बात मैं गहरी करने का बंदे वजीराबाद छोड़ के डीसी कॉलोनी क्यों शिफ्ट होते? स्टेटस के लिए। स्टेटस के लिए अच्छी गाड़ी क्यों होती है? शायद स्टेटस के लिए अच्छा लिबास क्यों होता है?
स्टेटस के लिए? तुझे हर मामले में स्टेटस याद है? इन हाथों पे मेरा सलाम है यार, इन हाथों को मेरा सलाम है। तुझे हर मामले में स्टेटस याद है तो दीन के मामले में तुझे क्यों नहीं समझ आती? खुद हाफिज़े कुरान है और मान उसे लिया है जिसे सारी जिंदगी की सूरत याद नहीं हुई। वजह है सका तो इमाम भी तो अपने स्टेटस पे मानना, अल्लाह की इबादत जरूरी। वजह है सका मैं अपने मौजू से नहीं हटा करता। अल्लाह ने कहा ये जो मैंने अपनी इबादत का बताया ये तेरी इज्जत के लिए है, ये तेरी इज्जत के लिए। और याद रख वो हमारी वजह से माबूद नहीं। मैं पाबंद हूं फिक्र इमाम जाफर सादिक का, जो मेरे मासूमीन ने बताया मैं उसका पाबंद रहूंगा। वो हमारी वजह से माबूद नहीं, वो हमारी वजह से मसरूफ नहीं, हम उसकी इबादत की वजह से अब्द हैं। नुक्ता कीमती है कि मतलब हम उसकी इबादत की वजह से आबिद हैं। अब्द होना एवार्ड है, अब्द होना शर्फ है, अब्द होना इज्जत है। आप मुझे दलील पूछो तो मैं दलील अर्ज करूंगा। किबला शिया शोहरत पढ़े तो, अहले सुन्नत शोहरत पढ़े तो, देवबंदी शोहरत पढ़े तो, अहले हदीस शोहरत पढ़े तो, नबी की रिसालत की गवाही देते हुए शुरू कहां से करते हो? अब तो होना कितना अजीम रुतबा है, कितना शर्फ है। क्या गवाही देते? अशहदु अन्ना मुहम्मदन, नमाजी बंदे बोलो यार, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। अल्लाह मैं गवाही देता हूं, अल्लाह मैं गवाही देता हूं, बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह मैं गवाही देता हूं किस बात की? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे अब्द भी हैं, रसूल भी हैं। आप बेकदरी करो तो आपकी अपनी मर्जी है। रिसालत की गवाही बाद में है। नहीं मेरे साथ रहना यार जो मजमून सुनते हो, रिसालत की गवाही बाद में है, अब्दियत की गवाही, अब्दियत की गवाही पहले है। लो जी इतना बड़ा इज्तिमा है, खूबसूरत आपने लफ्ज लिए, इस जुमले की मैं खास कदर चाहूंगा। इबादत करने वाले के लिए दो लफ्ज होते हैं, आबिद भी अब्द भी। आबिद भी टाइम गया तो नहीं सरकार आपका, आबिद भी अब्द भी, लेकिन दोनों में फर्क है। इबादत करने वाले को आबिद भी कहा जाता है, अब्द भी। क्या लुगत ना शिया होती ना अहले सुन्नत होती। जब मैंने अरबी की लुगत में लफ्ज़ अब्द का माना पढ़ा, लफ्ज़ अब्द का माना पढ़ा तो बड़ा ही लुत्फ आया। किबला अब्द उस इबादत गुजार को कहते हैं जो आबाई तौर पर इबादत गुजार हो। नहीं आपने लुत्फ उतना ले लिया। यानी किबला अब्द उस इबादत गुजार को कहते हैं जो आबाई तौर पे इबादत गुजार रहा हो। यानी आबाई लफ्ज है अरबी का, आबाई लफ्ज शायद है अरबी का, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इससे आशना नहीं। ये मेरा भाई घर है, ये हमारा भाई पेशा है, जो सब किबला ये हमारा भाई पेशा है, ये हमारा भाई घर है, ये मेरा भाई वतन है। अबाई किसे कहा जाता है? यानी जो मैं भी करता रहा, मेरा बाप भी, और करीब रहो तो लुत्फ आएगा यार। किबला मैं भी करता रहा, मेरा बाप भी, मेरा दादा भी। अब अजीब बंदे हो तो शौहद में नबी को अब्द भी कहते हो, फिर नबी के अबौजदाद को काफिर भी समझते हो। नहीं आपने लुत्फ भी नहीं लिया, कितना मैंने कीमती नुक्ता दिया। नहीं अभी बंदों के, क्योंकि ये लफ्ज पहली मर्तबा आपकी समातों तक टकराया है। मैं रोज का खतीबा मैंने समझ लिया, मैं इसकी जमीन कुरान से दे देता हूं। एक बतूल बीबी थी,
नाम जिनका बीबी मरियम था, बतूल बीबी, नाम जिनका बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा था। किबला अपनी गोद में एक शहजादा लेके बाहर निकली। मैं जुमले पढ़ता नहीं, जुमले दिखाता हूं। एक शहजादा लेके मेरी मखदूमा बाहर निकली। लोगों ने क्या कहा, ना तू ऐसी थी, ना तेरा खानदान ऐसा था, ना तू ऐसी थी, ना तेरा खानदान ऐसा था। बीबी मरियम बोलने लगी, आवाज़ खाली कही, मरियम तू जवाब ना देना, मरियम तू जवाब ना देना, मरियम तू जवाब ना देना। ज़हीन चेहरों पे मैं जुमला भेज रहा हूँ, मरियम तू जवाब ना देना, मरियम तू जवाब ना देना। मैं कानून बना दूंगा, कोई मासूमा किसी गुस्ताख का जवाब ना दे, चाहे कलाम हो चाहे सलाम हो। अल्लाह, चाहे कलाम हो चाहे सलाम हो। कहा, इसी बच्चे की तरफ इशारा। और 5-7 बंदे भी इस गल को दाद दे दो ना, मेरी मेहनत पूरी है। याद रख, रोज मेहनत करके पढ़ना मुश्किल अमल है। एक की तकरीर रोज नहीं होती। मैं लफ्ज कहना चाह रहा हूं। तो उस शहजादे ने, वो 3 दिन के रसूल ने, वो 3 दिन के उलिल अमर नबी ने, अमरुल्लाह ने क्या कहा, इन्नी अब्दुल्लाही। और मेरे करीब आयो यार, अब करीब आयो। इन्नी अब्दुल्लाही, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। यानी इब्राहिम, ये जनाबे ईसा अपनी अब्दियत की नहीं, बल्कि क्या कह रहे, मैं अब्दुल्ला हूं, मैं अब्दुल्ला हूं। यानी मैं भी इबादत गुजार, नहीं मेरे करीब रहो यार, मैं भी इबादत गुजार, मेरी माँ भी इबादत गुजार। इल्जाम किस पे लगा रहे हो, जो अब्दुल्ला की भी माँ है। अब मेरे करीब आएगा। अब लफ्ज ये मैंने इधर बताया, अब उस इबादत गुजार को कहा जाता है जो आबाई इबादत गुजार हो। नहीं, आपने लुत्फ नहीं लिया क्योंकि एंगल चेंज है ना, और तरीके की गल सुनने लगे। खुदा गवाह है, ये दलील दे रहे बीबी मरियम की सदाकत पे। जनाबे ईसा दलील क्या दे रहे हैं, मरियम सलामुल्लाह अलैहा की सदाकत पे। और क्या रहे, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अब समझिए क्यों तशहुद में गवाही देते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन, अल्लाहु अकबर, यार अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, यानी रिसालत की गवाही बाद में, अब्दियत की गवाही पहले। जितने मेरी महफिल में सैयद बैठे हो, ये मशहूर ज़माना जुमला है जो हर बंदे ने पढ़ा है। आज इसकी मैं खोल के तफसीर करता हूँ। मेरे अली ने कहा था ना, अना अब्दु मिन अबीदे मोहम्मद। ये जो हाथ बुलंद हुए इन्हें मैं सलाम करूंगा यार। अना अब्दु मिन अबीदे मोहम्मद, मैं सरदार मोहम्मद के अब्दों में से एक अब्द हूँ। मैं सरकार मुस्तफा के अब्दों में से एक अब्द हूँ, अब्दों में से एक अब्द हूँ। अब्द किसे कहा जाता है, जो आबाई इबादत गुजार हो, जो आबाई इबादत गुजार, बिस्मिल्लाह, जो आबाई इबादत गुजार। अब्द का माना है गुलाम। यहां भी अली क्या समझा रहे हैं, बंदों ने इसको क्या लिया कि फलां भी गुलाम है, फलां भी गुलाम है, फलां भी गुलाम है। ये जितने भी गुलाम हैं उनमें से अली छोटा अब्द है। यही माना लिया गया कि जितने भी गुलाम हैं उनमें से। मैं दलील दिया करता हूं, आज भी दे रहा हूं, याद रख, अली कहते हैं मैं गुलाम हूं। नबी ने कभी नहीं कहा कि अली मेरा गुलाम है।
पिछले मोहसिन अभी तक मेरे साथ नहीं, मैं एक एक लफ्ज का खतीब हूं। याद रख, मेरे अली कहते हैं मैं गुलाम हूं। नबी ने कभी नहीं कहा कि अली मेरा गुलाम है, बल्कि जब भी बात आई तो कहा अली है मुझ जैसा। हाथ नीचे रहा, आप तकलीफ लेके जाऊंगा। अली है मुझ जैसा। जिसे लंबा वाक्य याद ना हो, मुआखाते मदीना तो याद है, जब मेरे नबी ने एक को दूसरे का भाई बनाया। ऐसे ही पकड़ के भाई नहीं बनाया, ऐसे ही पकड़ के भाई नहीं बनाया, दोनों की खासियतों को देखा। अल्लाह अकबर। दोनों की खासियतों को देखा, दोनों की नीयतों को देखा। बात मेरी रिकॉर्ड हो रही है। हजरत अबू बकर को हजरत उमर का भाई बनाया, हजरत उस्मान को हजरत अब्दुर्रहमान का भाई बनाया, हजरत सुलेमान को हजरत अबू जर का भाई बनाया। नहीं मेरे करीब रहना यार, ना मैं खुद सांस ले रहा हूं ना आपको सांस लेने दूंगा। कि बोला जब भाई बना चुके, किसी ने कहा अली अलहदा बैठ के रो रहा है, अली अलहदा बैठ के रो रहे। कहा या अली तू क्यों रो रहे? कहा या रसूल अल्लाह मुझे किसी का भाई नहीं बनाना। जब कहा ना मुझे किसी का भाई नहीं बनाना, नबी फरमाते या अली गौर कर, इनमें कोई तुझ जैसा है। अधूरी बातें करने का मैं खतीब ही नहीं। किताब का नाम है शवाहिद नबुव्वा, अहले सुन्नत की मोतबर किताब है। मुझे हुक्म करे सुबह तस्वीर व्हाट्सएप करूंगा, किताब देनी नहीं। चीमा साहब किताब देनी नहीं, तस्वीर व्हाट्सएप करूंगा। क्यों? जिसे किताब दी है फिर वो कहता है मेरे लिए किताब ही काफी है। मैंने लफ्ज़ बड़ा कीमती लिखे, मुझे हुक्म करे मैं तस्वीर व्हाट्सएप करूंगा। शवाहिद नबुव्वा वाला लिखते हैं कि नबी मुकर्रम बिस्तर पे लेटे हुए, साथ हमारी उम्मुल मोमिनीन तशरीफ फरमा है, दरवाजा बंद है। नबी फरमाते हैं दरवाजे पे दस्तक, ऐशा उठ दरवाजा खोल, तेरे बाप आए। ऐशा उठ दरवाजा खोल, तेरे बाप आए। बीबी कहती है मैंने बाप को लाके बिठा दिया, अभी मैं मुकम्मल तौर पे नहीं बैठी थी, दरवाजे पे दस्तक हुई। कहा ऐशा दरवाजा खोल, उस्मान आए। बीबी कहती है मैंने हजरत उस्मान को लाके बिठा दिया। कहती है मैं मुकम्मल तौर पे नहीं बैठी, दरवाजे पे दस्तक हुई। कहा उठ उमर आए। कहते हैं मैंने उमर को भी लाके बिठा दिया, जिनकी सांसों में खून नहीं वलायते अली दौड़ रहे। कहती है मैं अभी तो मुकम्मल तौर पे नहीं बैठी, दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने उठने का इरादा किया। नबी फरमाते हैं ऐशा इजलिस, आवाजें ना बजाना यार, ऐशा इजलिस, ऐशा बैठ जा। बीबी कहती है मैं बैठ गई। नबी खुद उठे, खरामा खरामा चलते चलते दरवाजा खोला तो सामने अली थे, दरवाजा खोला तो सामने अली थे। बीबी कहती है मुझे एतराज का मौका मिला, मैंने कहा पहले तीन आए, दरवाजा मैंने खोला अली के लिए, दरवाजा आपने खोला। नबी फरमाते ऐशा वो तीन थे तुझ जैसे, अली है मुझ जैसा। खोल देता हूँ सैयदजादे जितने मेरे सैयद बैठे हो, आपसे खास दुआ, मोमिनीन से खास दाद लेना लफ्ज मेरा मकसूद है। याद रख किबला अली कहते हैं मैं अब्द हूँ, तो नबी नहीं कहते कि अली मेरा गुलाम है। नबी नहीं कहते कि अली मेरा गुलाम है, बल्कि क्या कहा अली है। नहीं बंदे बोल ही नहीं दिया, अली है मुझ जैसा, अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली का खून मेरा खून है, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। हदीस बुखारी में ना हो मेरा कत्ल माफ है। नबी फरमाते हैं जिसने अली से जंग की, अल्लाह अकबर, हाथ नीचे ना हो,
مجھ سے صلح کی، علی ہے مجھ جیسا، میں ہوں علی جیسا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، جس جملے واسطے سیدہ کو داد نکال کے دیے، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ علی جو کہتا ہے میں عبد ہوں، آپ کیوں نہیں کہتے کہ علی میرا غلام ہے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ علی میرا غلام ہے؟ نبی فرماتے ہیں میں قانون بنانا چاہتا ہوں، میں قانون بنانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا قانون؟ آواز آئے گی یاد رکھ، اور بیٹیاں اپنے جیسوں کو دی جاتی ہے، غلاموں کو نہیں۔ اللہ اکبر، نہیں مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، بات سمجھ آئے؟ انا عبد من عبید محمد، نتیجہ تم میرا آنا، اب میرے کو متوجہ رہی گئی، انا عبد من عبید محمد، اب اس غلام کو کہا جاتا ہے جو خاندانی غلام ہو۔ نہیں آپ نے لطف ہی نہیں لیا یار، علی کیا سمجھا رہے کہ نبی کا میں بھی عبد ہوں؟ بندے ہم سے سنی جانے رسالت کہ کیا بیان کر رہے علی؟ علی کہتے ہیں میں بھی نبی کا غلام، میرا باپ بھی، نہیں آپ نے لطف ہی نہیں لیا، میں بھی نبی کا غلام، میرا باپ بھی، میرا دادا بھی، میری ماں بھی، اور میں ان عبدوں میں سے چھوٹا عبد ہوں۔ عبد ہوں، یہ بھی میں نے ہوا میں تیر نہیں چھوڑا، تفسیر کا نام ہے انوار النجف، ایک ایک لفظ کا میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، تفسیر کا نام ہے انوار النجف، قبلہ حسین بخش جاڑا، حسین بخش جاڑا سرکار فرماتے ہیں کہ جب نبی معراج کی منزلوں سے گزرے، آپ نے لفظ ہی نہیں لیا، جب میرا نبی معراج کی، کروڑ سلام ہے حضرت حسن زیدی پہ، ان سے کسی نے کہا تھا معراج ایک لفظ میں پڑھیں، روز ایسے خطیب پیدا ہی نہیں ہوتے۔ جب زیدی سرکار سے کہا نا کہ معراج ایک لفظ میں پڑھو، انہوں نے مسکرا کے کہا میم اور عین کے راج کو ہی معراج کہا جاتا ہے۔ میم اور عین کے راج کو ہی معراج کہا جاتا ہے۔ جب میرا نبی معراج کی منزلوں سے گزر کے وہاں تک پہنچ گیا، میں محتاط خطیب ہوں نا، قبلہ پردہ وحدت کے قریب آ گیا، اندر سے لہجہ علی میں علامہ ہلی تک نے لکھا ہے لہجہ علی میں گفتگو ہوئی، علی کے لہجے میں جب گفتگو ہوئی تو آواز خالق ہے، نبی کچھ تو مانگا، میرے تک آ گیا ہے، کچھ تو مانگا، کہا سب کچھ تو نے بن مانگے عطا کیا، سب کچھ تو نے مجھے بن مانگے عطا کیا، اب میں کیا مانگوں، میں کیا مانگوں؟ قبلہ کا حوالہ نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں۔ حسین بخش جاڑا فرماتے ہیں کہ نبی نے کہا اگر مجھے دینا چاہتا ہے نا تو مجھے اپنا عبد بنا دے، اگر مجھے کچھ دینا چاہتا ہے نا تو مجھے اپنا، آپ نے لطف ہی نہیں لیا، اللہ طٰہٰ کہہ رہے، اللہ یاسین کہہ رہے، اللہ مزمل کہتا ہے، اللہ مدثر کہتا ہے، اللہ والضحیٰ کی زلفوں والا کہتا ہے، نبی کہتا ہے طٰہٰ تو نے کہا اپنی مرضی سے، پچھلے محسن یاد، طٰہٰ تو نے کہا اپنی مرضی سے، یاسین کہا اپنی مرضی سے، مزمل کہا اپنی مرضی سے، مدثر کہا اپنی مرضی سے، واللیل کی زلفوں والا کہا اپنی مرضی سے، والفجر کے چہرے والا کہا، ساتھ دینا یار، والفجر کا چہرے والا کہا اپنی مرضی سے، میری خواہش یہ ہے مجھے اپنا عبد بنا لے، مجھے اپنا عبد بنا لے۔ آواز خالی کہی اے نبی تیری خواہش کا نام ہے نا کہ میں تجھے اپنا عبد بنا لوں، تیری خواہش ہے میں تجھے اپنا عبد بنا لوں، میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تشہد میں تیری رسالت کی گواہی بعد میں ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے عبدیت کی گواہی پہلے ہوگی،
منزل پہ لے کے یہیں پہ آپ کو سلام کر جاؤں گا. یاد رکھ نبی کی خواہش کا نام ہے عبد ہونا. میں آپ کو مدینے سے کربلا تک لانا چاہتا ہوں. جتنے غازی کے مرید بیٹھے متوجہ ہیں سر؟ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں بات بس کروں. میری منت ہے مہربانی کرو جتنے عزادار آتے ہو یا تو آنا پہلے تشریف لائیں. میں اس مختصر ریکویسٹ نہیں کر سکتا. باقی مجلس کا ماحول ہو خطیب دا چہرے دا کلیجہ لگا ہوں گا. قسم قرآن دیا جڑی ہوں تک میں تقریر کی تھی اور میں کنیاں کتاباں پڑھی ہیں. باپ وضو ممبر رسول ایک گل جوڑن واسطے کئی کتاباں پڑھنیاں پہ. قصیدہ تے جدا مرضی لکھ گئی. وہ پرانے ذاکر تھے کہ اپنے اپنے قصیدے پڑھتے تھے. ہر قصیدہ ہر ذاکر ہے. متوجہ ہیں سب بات میں مہربانی غصہ بھی نہیں مہربانی فرمایا کریں ذرا جلدی تشریف لیں کہ ان کو آگے بیٹھ لیں تاکہ باقی مومنین کا ماحول ڈسٹرب نہ ہو. اگر آپ کو میری تقریر یاد ہے تو نتیجے تک لے ہو سکتا. قبلہ عبد نبی کی خواہش کا نام ہے عبداللہ ہونا. اللہ نے طٰہٰ کہا, یاسین کہا, مزمل کہا, مدثر کہا, والضحیٰ کہا, والفجر کہا, سب کچھ کہا, لیکن میرے نبی کہتے ہیں اے اللہ میری خواہش ہے مجھے اپنا عبد کہے. اب سمجھو عباس کیا ہے. نہیں یار اگر قیمتی جملہ ہو تو پھر تاتا میرا بہت بنتا ہے. اب سمجھو غازی کیا ہے. حسین بھائی کہہ رہے, قمر بنی ہاشم کہہ رہے, عباس کہتا ہے میرے لیے پسند یہ ہے کہ میں عبد حسین بنوں. میرے لیے پسند یہ ہے کہ میں عبد حسین بنوں. قبلہ میں عبد حسین بنوں. اور قبلہ ابھی مسائل میں نے ایک فضائل کا جملہ آپ کو یاد ہوگا جو تاریخ دانوں نے میری مجلس کی. مولا غازی شہنشاہ کے لیے بھی کربلا میں امان آئی تھی. جو میرا گردانی کرتے مولا غازی کے لیے امان آئی اور لے کے آیا بھی شمر تھا. جب امان نامہ پیش ہوا مولا غازی کے لفظ ہیں تاریخ کے سینے پہ لکھے ہوئے. مولا غازی فرماتے ہیں تبت یدا کا وَلَعَنَ اللَّهُ أَمَانَكَ. پتہ نہیں آپ کو کوئی صورت یاد آئی کہ نہیں آئی. یہ آپ کو میں خدا کی قسم سلام کر رہا ہوں. قبلہ نانے کے گستاخ کو اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. میرے قریب رہنے کو میں نتیجہ دوں گا. قبلہ نانے کے گستاخ کو اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. نواسے کے گستاخ کو غازی نے کہا تبت یدا کا. اب سمجھو کہ غازی کیا ہے. قبلہ جو غازی پسند میں نبی کی طرح کا ہے لہجے میں قرآن کی طرح کا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس کا لہجہ قرآن سے مل رہا ہے, ان کا لہجہ قرآن سے مل رہا ہے. عبدیت بات بھولے تو عبادت اللہ ہمیں اپنا عبد بنانا چاہتا ہے اور عبادت بھی اللہ تنہائی میں پسند نہیں کرتا. آخری لفظ اور اسی پہ نتیجہ اللہ تنہائی کی عبادت پسند نہیں کرتا. اس کی دلیل رکھتا ہے جماعت میں زیادہ ثواب ہے کہ تنہا. جماعت میں زیادہ ثواب ہے. اللہ توفیق دے دے. میں ہر تقریر کوئی نہ کوئی یہ بھی گل کرنی ذہن اس لیے تیار کرتا. آج تحیدی مجلس میں ذہن تیار کرتا. جماعت میں چاچو زیادہ ثواب ہے. اس کا مطلب ہے اللہ اجتماع پسند کرتا ہے. عجیب موڑ میں میرا نقطہ یاد ہے. اللہ برکت اجتماع پسند کرتا ہے. جو ابھی تک نہیں بول سکے, اگر اللہ اجتماع پسند نہ کرتا تو علی کی ولایت سلمان کے کان میں سناتا, غدیر کے میدان میں نہیں. اللہ اگر کوئی اجتماع قربتاً اللہ ہو اللہ پسند کرتا ہے. اجتماع چلو میں
इज्तिमा अल्लाह की पसंद का नाम है, इसीलिए तो दिनों में एक लफ्ज जुमा है। ये जुमा समझो ऐसा, जो कल दिन गुजरे परसों वो जुमा ही था, जुमा है ना। ये जुमा का क्या मतलब है? इकट्ठा होना। बिस्मिल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। हकीकी तर्जुमान मसलक आले मोहम्मद, हकीकी मानों में सरमाए मिल्लत जाफरिया, वाइज़ खुश बयां सरकार अल्लामा हाजी अली नासर साहब किबला तशरीफ ले आए हैं। प्रोग्राम है तो ये बात मुकम्मल करूँ। शेर बाजुबाने शायर किबला का एक जुमला है, सामने मेरे कुरान है। किबला ने बड़ा खूबसूरत एक जुमला कहा था कि ये भी जुमा है, इस गली में भी जुमा, और उस गली में भी जुमा। जुमे का मतलब है इज्तिमा, इकट्ठा होना। इसीलिए फिक्र जाफरिया में फासला शर्त है कि इतने फासले थे। जुमा बस इसी को लफ्ज़ को मुकम्मल कर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से हमारी मोतबर किताब है इल्लुल शराई, शेख सदूक अलैहिर्रहमा, उन्होंने इल्लतें लिखी थी। अगर किसी को पढ़ने का शौक हो तो बड़ी अच्छी किताब है इल्लुल शराई। आदम को आदम क्यों कहा जाता है, ये काफी इस तरह की पूरी इल्लतें इसमें सारी किताब में। इमाम मोहम्मद बाकिर से बात पूछा गया, मौला जुमे को जुमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मौजू मेरा इबादत और मारिफत है। इबादत करो मारिफत के जरिए, इबादत करो वीर जी मारिफत के जरिए। आज मैं एक ही लफ्ज कह रहा हूं, जुमे को जुमा क्यों कहा जाता है? इमाम बाकिर फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने सारी अरवा को खल किया, मैं जुमा पढ़ रहा हूं सर, सारी अरवा को जब अल्लाह ने खल किया, अल्लाह की तौहीद का इकरार के लिए, नबी की रिसालत का और मेरे दाते अली की वलायत के लिए, वलायत के लिए। अब समझे हो जुमा सिर्फ किबला इबादत के लिए नहीं, वलायत अली के लिए है। बस मैं इस पे बहस कल इंशाल्लाह इसे आगे चल पड़ूंगा। यही वजह थी कि अली के दुश्मन को भी शायद पता था कि जुमा सिर्फ इबादत नहीं वलायत अली है। नवा नुक्ता देने लगा। इसीलिए अली के दुश्मन को भी शायद समझ थी कि जुमा वलायत अली के लिए है, इसलिए उसने जुमा खुद को बढ़ा दिया था। मालिक इज्जतों में इजाफा करेगा। कोशिश करो जितनी भी इबादत करो वो मारिफत के जरिए। ये आजादारी भी एक लफ्ज पढ़ना, मुंह पे होती है खुशामद। मैं किबला की वैसे ही नहीं दिल से एहतराम करता हूँ, हैं भी इस काबिल कि अपनी किताबत के जरिए चंद अफराद रहते हैं जिन्होंने मोहब्बतें बांटी। मेरे मसलक के अलावा बहुत ज़्यादा अफराद किबला के लिए आ रहे हैं, तो हम उनको भी ज़्यादा देर नहीं बिठाना चाह रहे। मालिक करीम का साया सदा देर सलामत रखे। और ख़ास इंतजा इस ख़ास इबादत में मेरी दुआ है कि मालिक किबला को शर्र हासिदीन बद नज़रों से मालिक महफूज रखे और इन्हें इस्तिकामत अता करे, मज़हब हक़ की इसी तरह खिदमत करे। क्योंकि मेरे वज़ीराबाद में मैंने बंदे देखे जो हमसे सलाम लेना भी गवारा नहीं करते, ये शिया नहीं, लेकिन वो भी किबला के खिताब से फैज़याब हो। मालिक अली का साया सलामत रखे। आज़ादारी बड़ी अहमियत है आज़ादारी की।
कोशिश करो इसको खुलूस नीयत से इसी अंदाज से अदा किया जाए। बुजुर्गों की बड़ी मेहनतें लगी हैं अज़ादारियों पे। औरंगाबाद इंडिया का एक शहर है जी, औरंगाबाद। बाबा जी औरंगाबाद में एक शख्सियत गुजरी है जिनको जानी अमानी कहा जाता है। गूगल पे सर्च करो तो मिल जाएगा। बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़े बारगाह हैं इनके नाम पे। औरंगजेब का दौर था, उस दौर में शिया कहलवाना भी अपनी मौत को दावत देना था। इन बुजुर्गों ने कैसे आज़ादारी रखी है कि मज़ाक ये करते क्या थे, ये सारा साल मेहनत करते। एक ही लफ्ज़ मुझे पढ़ो, सारा साल मेहनत करते हैं। जब आ जाती ना 10 मुहर्रम, मैंने पढ़ा 10 मुहर्रम अपने अहलो अयाल को घर से बाहर लाते, बाजार में खिटाई पे बिठा देते, दरवाजा खोल के कहते लोगों मेरा घर लूट लो। लम्बा मुसाहिब मैंने नहीं पढ़ा, लोगों मेरा घर लूट लो। 2-3 साल जब लोगों ने इसी तरह घर लूटा, सारा साल मेहनत कर, 10 मुहर्रम घर लुटा देता है। 3 साल बाद एक बंदे ने कहा तू घर क्यों लुटाता है, खास टाइम पे तू घर क्यों लुटाता है? उसने कहा इसीलिए घर लुटाता था, कभी तो पूछोगे ना, कभी तो तुम पूछोगे कि क्यों लुटाता। लफ्ज मैंने एक ही कहना है, उन जानी अमानी सरकार ने लोगों को बताया यही दिन था, यही वक्त था जब लोगों ने रसूल का घर लूटा था। 10 मुहर्रम वो दिन है जब कहीं से आवाज आई थी अकबर की लाश, कहीं से आवाज आई गाजी के बाजू। जानी अमानी फरमाते मैं अपना घर क्यों लुटाता हूँ कि जब मुसलमान मर्द कत्ल करके भी कलेजे ठंडे ना हुए, इनकी बीबियों के खैमे लूटने आए। बीबियों ने रो रो के कहा था आल हिजाज